today we will discuss about the major shortcomings of pre-GST era। मतलब GST ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ किस तरह ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स ਨੂੰ फेस करना ਪਿਆ जिस करके ਸਾਨੂੰ GST कॉन्सैप्ट ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करना पिया। सब तो मेन रीजन जिहड़ा सी GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स ਅਸੀਂ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मतलब प्राइस अप जाने दे नाल कंज्यूमर नूं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप ते ओवरबर्डन फील करता सी। सो कास्केडिंग इफैक्ट नूं थोड़ा समझण दे लई एक एग्जाम्पल है जिहदे एग्जाम्पल के थ्रू असीं उहनूं ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल की है। फस्ट सपोज करो कि कोई मिस्टर जी है जो गुजरात है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स की, ठीक है। उन्हें 10,000 जड़ियाँ 10,000 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। उहदे उत्ते जे आपां मैन्युफैक्चरिंग के टाइम सानूं की देना पैंदा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आपां कितनी लगाई उहदे ते 10%, ठीक है। अज्यूमिंग फिगर है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि 10% है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। 10% तुसीं उहदे ते लगाई, उहदे नाल वैल्यू कितनी चली गई उहदी 11,000 वैल्यू जानते उस तो बाद हुण वो मतलब कि गुड्स नूं बेचेगा। जदों गुड्स नूं बेचेगा तो उत्ते किहड़ा टैक्स लगेगा CST कितनी लगी है 2%। सो ऑटोमैटिकली जिहड़ी है गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई है 11,220। हुण 11,220 जिहड़ी गुड है वो नैक्सट जिहड़े है डीलर तो जाएगी जिन्होंने आपां कह सकते हैं ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर तो जाएगी। हुण इस ट्रेडर नूं कितनी कॉस्ट पई है इस चीज़ की 11,220। उन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 5% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते ही कितनी वैल्यू होगी टोटल 11,780। अगेन उन्हें CST क्योंकि इन्हें गुड्स अपनियाँ बेचनी अगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बेचेगा तो फिर उन्होंने CST जोड़ा रेट है वो CST पे करना पेगा। CST का रेट कितना लिया सी 2% के हिसाब के नाल फिर वह जी गुड्स की वैल्यू जी है 12,016 होगी। हुण इत्थे उन्हें नैक्सट जी है मिस्टर यू है जो यूपी है, ठीक है। यूपी दे विच जदों उहदी यूपी वाले ट्रेडर नूं जदों उन्हें सैल की गुड्स तो उहदा कॉस्ट प्राइस कितना सी 16 प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड होया 10%, ठीक है। इस 10% तुसीं ऐड कर लो, उस तो बाद तुहानूं जो फिगर मिलेगी वो कितनी है 13,216। हुण ये परसन जिहड़ा है गुड्स जिहड़ियां सैल करदा पिया यूपी दे विच ही करदा पिया, मतलब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होएगी तो सानूं की करना पेगा उत्ते वैट चार्ज करन ते वैट कितने परसेंट चार्ज की गई है 10%। सो जिहड़ी गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई है 14,530 है। हुण देखो जो टैक्स का बर्डन आप कहने टैक्स ऑन टैक्स का मतलब की है कि देखो आ वाली वैल्यू की गुड्स ये चली गई, ठीक है। वैसे गुड्स की वैल्यू कितनी सी 10,000, ये ऐड कितना हो गया आ भी वाला टैक्स ते आ वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी प्लस CST दोनों ऐड होके उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, ठीक है 11,220। अगेन तुसी देखो कि इस प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो गया। हुण इहदे विच भी तुसी देखो कि 10,000 दा जिहड़ी गुड्स की वैल्यू ही सी, ठीक है। 10,000 गुड्स की वैल्यू दे विच असीं पहला प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, ठीक है। जिहड़ी आपां वैल्यू दे विच प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया उन्हें इनक्रीज़ कर दी वैल्यू, उन्हें फिर CST तुसीं ऐड किया फिर इनक्रीज़ होगी वैल्यू। मतलब टैक्स ऑन टैक्स जो अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कंज्यूमर ते चला गया, ठीक है। हुण ये अल्टीमेट बर्डन जिहड़ा है इन्हें की किया गुड्स की कॉस्ट नूं इनक्रीज़ करता जिन्हें इनफ्लेशन की प्रॉब्लम नूं क्रिएट कर दिता। इनफ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने के नाल, ठीक है, तुहानूं पता कितनी सारिया प्रॉब्लम जिहड़ियां वो फेस करनियां पैंदियां कि गुड्स का प्राइस राइज होने नाल, ठीक है, बहुत सारिया प्रॉब्लम्स फेस करनियां पै सकदियां। सो ये वाला कंसैप्ट सी जो जिहदा अल्टीमेट जिहड़ा बर्डन सी कंज्यूमर ते सी। हुण GST ने इस कंसैप्ट नूं किस तरह चेंज किया देखो GST दे विच देखो कि मिस्टर जी आपां इसी परसन की गल कर रहे हैं मिस्टर जी उहदियां गुड्स की जिहड़ी आपां गल करदे पे 10,000 है, ठीक है। GST लग रहा है 18%, ठीक है। 18% GST लगन ते गुड्स की वैल्यू कितनी चली गई है 11,800। हुण 11,800 दे विच टोटल वैल्यू इन्नी बनी
पर जिहड़ा आपां GST जिहड़ा टैक्स कैलकुलेट कीता उहनूं आपां बोल दिंदे आ इनपुट टैक्स 1800। हुण जदों नैक्सट टाइम असीं उस नैक्सट परसन नूं मीनस नैक्सट परसन कौन है डी, मिस्टर डी नूं अगे सैल कीतियां गुड्स तो उन्हें कोस्ट कितनी लई है 10,000। हुण इत्थे असीं आह वाली वैल्यू क्यों नहीं लई, क्योंकि आह वाली वैल्यू का सानूं गवर्नमेंट वालों क्रेडिट मिलना है। ठीक है, गवर्नमेंट वालों क्रेडिट मतलब देखो हुण इन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, ठीक है 560 जो पहला वो ऐड करता पाया सी, ठीक है सेम उन्हें वही प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो फिर वो टैक्स जो कैलकुलेट किया 18%। ये जो 18% आया वो कितना आया 1900। हुण देखो ये साडा सीगा इनपुट टैक्स, ठीक है ये सेल करन ते सानू की आ गया आउटपुट टैक्स। हुण इन्हां दोनों नूं माइनस करन ते साडे कोल जिहड़ी वैल्यू आई है वो की आई है 100, जो असीं हुण गवर्नमेंट नूं सिर्फ 100 ही पे करना है। ठीक है, हुण नैक्सट जिहड़ा डीलर है, नैक्सट डीलर दे कोल जदों जाएगी उन्हें किहड़ी कोस्ट ऐड करनी, किहड़ी कोस्ट लैनी है 10,560। 10,560 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖੋ 1200 ਹੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 1200 ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 18% ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਚਲੇਗੀ ਟੋਟਲ 13,876। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਥੋੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰਬਰਡਨ ਜੋ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾइम ਜੇ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ मतलब कि कितना पे करेगा गवर्नमेंट नूं 22,116 माइनस 1900 इन्हां दोनों नूं माइनस करके देखो फिर जिन्ना वो पे करेगा। ठीक है, उही उहदा टैक्स जिहड़ा उहने गवर्नमेंट नूं पे करना है। हुण सिंपल असीं इहनूं न्यूमेरिकल फॉर्म च देखिया, सिंपल लैंग्वेज देखो की है when tax paid on inputs or raw material are not allowed to be set off against taxes payable on output, then it will get added to the cost and create cascading problems। मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, CST ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ VAT dealer were not allowed credit for such duties and taxes, therefore all such taxes subsumed into cost and prices of goods got inflated because of tax on tax। goods ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ increase ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ GST credits of input taxes paid at each stage। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, so available in the subsequent stage of value addition which make GST essential, a tax on value addition at each stage। ठीक है, under GST there is a continuous change of input credit from first supplier to the last consumer। मतलब जिद तक गुड्स जिहड़ी गुड्स है कंज्यूमर दे कोल नहीं चली जाती उन्नी देर तक जिहड़ा टैक्स का बेनिफिट जिहड़ा है वो मिलता जाएगा। मतलब कंटिन्यूस चेन है कंटिन्यूस चेन है। ठीक है, यही एक मेन रीजन सी, यही एक मेन रीजन है GST दे आउण दा। ठीक है, मेन रीजन सी मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ प्री GST इरा। ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ। ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ CST, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ VAT। ਸੋ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਵਰਬਰਡਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 17 ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਊਮਡ ਕਰਤਾ। ਸਬਸਿਊਮਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ GST ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਈਏ, GST ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 17 ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GST ਨੇ ਸਬਸਿਊਮਡ ਕਰਤਾ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ GST ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੇਲ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਡਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਡਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, AC ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਓਵਰਬਰਡਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ GST ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਗੁਡਸ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ GST ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ GST ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੇ ਗੁਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਡਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ GST ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਡਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। Various indirect taxes had their own compliance procedure which required multiple registrations, multiple returns, due date, tax payment, different assessment, etc. Therefore, high cost were involved. Means that कि ਜਦੋਂ GST ਤੋਂ ਮਤਲਬ GST ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਵੈਟ, CST। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਲ ਕਰਨੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਓਵਰਬਰਡਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਓਵਰਬਰਡਨ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। GST ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਲੋਗਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਟੈਕਸ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ 'ਚ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਤਾ GST ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ। ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਵੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਸੀਗੇ GST ਈਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ।